Now let's start the remaining part of the lesson, Nelson Mandela, the long walk for the freedom. આગળના સેક્શનમાં જોયું હતું કે how Nelson Mandela fought for the apartheid and finally after the long struggle for the freedom on 10th May 1994 or 1995. In 1994 he became the first president of South Africa. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. હવે એવું કહે છે કે જે એમને ફ્રીડમ મળી છે ને that day had come यानी the day of freedom, that day यानी 10th May 1994 had come about through the unimaginable sacrifice. You cannot imagine, आप सोच भी नहीं सकते, આપણે એને सोच भी नहीं सकता कि એટલી sacrifice of thousands of my people ના sacrifice થી I can see this the day 10th May of 1994. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. The people who give their life for the life for the freedom. The people whose suffering and courage can never be counted. આપણે એને ગણી જ ના શકીએ એટલું lot of suffering and lot of courage they give for the freedom of the nation and repaid. એને આપણે એને રિપે ના કરી શકીએ, આપણે એને પાછું આપવું છે જે માણસે છે આટલી બધી પોતાની લાઈફ આપી દીધી છે, આપણે એને રિપે ના કરી શકીએ. I felt that day as I have on so many days that I was simply the sum of all those African patriots. એટલે I felt that day, એક દિવસ કયો હતો 10th May 1994, I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. એટલે કે એ દિવસે મને એવું લાગ્યું કે એ દિવસ કેમ આપણને મને જોવા મળ્યો છે, ફ્રીડમનો દિવસ કેમ જોવા મળ્યો છે, because simply the sum of એટલે total of all those African patriot यानी who fight for the nation, who fight for the freedom. એટલે એ બધા આફ્રિકન લોકો જે પેટ્રિયોટ્સ છે, જે લોકોએ ફાઇટ કરી, એટલે દેટ્સ વાય આઈ કેન सी this day of a freedom who had gone before me, यानी they give their life, had gone यानी they already sacrificed their life, they जो એ અત્યારે જીવતા નથી, એમણે એમની લાઈફ આપી દીધી છે for the freedom. That long and noble line ended and now began again with me. यानी that long and noble line ended, the long यानी lot of people are in this the fight of sacrifice and noble line ended, they all died now and now began again with me. I was pained that આજે મને દુઃખ છે કે I was not able to thank them. આજે હું એ લોકોને થેન્ક યુ નથી બોલી શકતો કારણ કે એ બધા અત્યારે જીવતા નથી, કારણ કે એ લોકોએ પણ પાર્ટ લીધો હતો freedom as a freedom fighter. But I am not happy. Today I am in pain that I was not able to thank them, that they were not able to see what their sacrifice had wrought, यानी achieved. wrought मतलब achieved. એટલે મને આજે દુઃખ થાય છે કે જે પણ પેટ્રિયોટ્સ છે, જે લોકોએ નેશન માટે ફાઇટ કર્યું છે, આજે લોકો જીવતા નથી. I was pained that I was not able to thank them. હું એ લોકોને થેન્ક યુ બી નથી બોલી શક્યો. They were not able to see. અને આજે આ દિવસ આવી ગયો છે, આજે આપણે આ ફ્રીડમ ફ્રી થઈ ગયા છે, તો પણ આજે એ લોકો પ્રેઝન્ટ નથી, because their sacrifice had wrought. એમની સેક્રિફાઈસને લીધે આજે અમે ફ્રી થઈ ગયા છે, પણ very sad they are not present here. The policy of apartheid यानी apartheid मतलब discrimination on the basis of the skin color. The policy of apartheid created a deep and lasting wound, very deep wound मतलब घाव, यानी that the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound यानी very deep hurt. All of us will spend many years. એટલે કે અમે બધાએ તો all of us spend many years in this apartheid. અમે લોકોએ of will spend એટલે કે આપણને બધાને આ ભૂલવા માટે if not generations, બહુ બધી જનરેશન લાગી જશે.
શું કરવામાં? રિકવરિંગ ફ્રોમ દેટ પ્રોફાઉન્ડ હર્ટ, એટલે કે આ હર્ટ, આ જે પેઇન આપ્યું છે ને અપાર્થાઇડનું, એમાંથી બહાર નીકળવામાં આખી ને આખી જનરેશન નીકળી જશે, સ્પેન્ડિંગ મેની યર્સ. If the decades of the operation, decades यानी decade यानी 10 year, પણ decades यानी more than 10 years એવા બહુ બધા years, यानी so many years of operation, suppression, यानी કોઈ પણ માણસને ઓપ્રેસ્ડ કરવું, મતલબ એની સાથે બહુ ખરાબ રીતે વ્યવહાર કરવો, यानी white people always oppress the black, and brutality यानी very rudeness, and but the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thomas and the Walter Sisselus, Chief Luthless and Yusuf Dendos and the Bram Fishers and the Robert Subukovs of our time. These are the great people who contribute they contribute their life for the freedom from the apartheid. શું કહે છે? બટ ધ ડેકેડ્સ ઓફ ધ ઓપરેશન એન્ડ બ્રુટાલિટી, એટલે કે બહુ વર્ષો સુધી એ વ્હાઇટ પીપલે બ્લેક પીપલોને ઓપરેસ કર્યા છે, અને બ્રુટાલિટી એટલે બહુ રૂડનેસથી એ લોકોને હેન્ડલ કર્યા છે. એન્ડ અનઇન્ટેન્ડેડ ઇફેક્ટ, અનઇન્ટેન્ડેડ એટલે યુ કેન નોટ ઇમેજિન હાઉ ઇટ ડીપલી ઇફેક્ટ, એન્ડ ધેટ વોઝ દેટ ઇટ પ્રોડ્યુસ્ડ ધ ઓલિવર. કયા કયા લોકો હતા જેના પર આવી ખરાબ ઇફેક્ટ થઈ હતી, મતલબ જે લોકોએ ફાઇટ કર્યું હતું અગેન્સ્ટ અપાર્થાઇડ, વોઝ ધીસ આર ધીસ ગ્રેટ મેન. જેમ કે આપણે ફ્રીડમ ફાઇટર હતા, તો આપણે બી ફ્રીડમ ફાઇટરમાં બહુ બધા મોટા મોટા માણસો હતા, શહીદ ભગતસિંહ, લાલા લજપત રાય, ગાંધીજી, જવાહરલાલ નહેરુ. તો એના બી સેમ એઝ ઇન્ડિયામાં જેવી રીતે હતું એવી રીતે પણ સાઉથ આફ્રિકામાં ફ્રીડમ મુવમેન્ટ ચાલી હતી. તો જેવી રીતે ઇન્ડિયામાં ગાંધીજી છે એ ફાધર ઓફ નેશન છે, એવી રીતે સાઉથ આફ્રિકામાં ફાધર ઓફ નેશન એઝ અ નેલ્સન મંડેલા છે, રાઈટ? તો this are the great man of our time, men of such extraordinary, આ બધા કેવા છે? men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. They had extraordinary courage, wisdom यानी એ લોકોની બુદ્ધિ શક્તિ એટલી બધી હતી, generosity, even they were so kind that they're like many never be grown again. એટલા બધા generous, courageous and wisdom વાળા હતા કે એવા લોકો like many never be known again. હવે તો આવા આટલા સ્ટ્રોંગ માણસો, આટલા કરેજિયસ માણસો હવે કદાચ ફરીથી આ દુનિયામાં જોવા નહીં મળે. Perhaps it requires such a depth of operation to create, એટલે એવું કહે છે કે આવા માણસ કેમ બન્યા? પહેલાં તો આટલા કરેજિયસ, આટલા વિઝડમવાળા માણસો કેમ બન્યા? Perhaps if you want to be such a strong man, that perhaps it requires such a depth of operation, એટલે કે એને એટલા લેવલ સુધીનું ઓપરેશન એના પર કરવામાં આવ્યું આ લોકો ઉપર કે એ લોકો આટલા ગ્રેટ બની ગયા. સમજમાં આવ્યું? એ લોકોને એટલા બધા હેરાન કરવામાં આવતા હતા, એટલા ડેપ્થલી ઓપરેસ્ડ. પરહેપ્સ એટલે કે પરહેપ્સ ઇટ રિક્વાયર્સ this type of quality if you developed in yourself, then it requires the depth of operation to create such a height of character. એટલે કે આ લેવલનું કેરેક્ટર બિલ્ડ કરવા માટે તમારા ઉપર કંઈ ને કંઈ ખરાબ થવું જોઈએ, તો એમાંથી બી તમે શીખીને કંઈ સારી ક્વોલિટીઝ તમારામાં ક્રિએટ કરો. માય કન્ટ્રી ઇઝ રીચ ઇન મિનરલ, એટલે નેલ્સન મંડેલા એવું કહે છે કે માય કન્ટ્રી ઇઝ રીચ ઇન મિનરલ્સ એન્ડ જેમ, યાની આપણને હજી બી ખબર છે કે સાઉથ આફ્રિકામાંથી જ બધા જે રો ડાયમંડ્સ છે એ સાઉથ આફ્રિકામાંની માઇન્સમાંથી જ નીકળે છે. that lies beneath its soils, એટલે જે સોઇલની બિનેથમાંથી, સોઇલની નીચેથી હીરા નીકળે છે. but it have always known that the greatest wealth is its people. પણ મારા માટે તો શું છે? મારા માટે જે ગ્રેટેસ્ટ વેલ્થ છે એ એના લોકો છે, નહીં કે જેમ. finer and truer than the purest diamond, જે એકદમ ફાઇન છે, ટ્રુ છે, than the purest diamond. it is from this comrades મતલબ કંપની, કમ્પેનિયન. સમજમાં આવ્યું? જેમ કે ગાંધીજી છે તો એનો કોમરેડ કોણ હતા? જવાહરલાલ નહેરુ હતા. એની સાથે જે ફ્રીડમ ફાઇટરમાં ભાગ લે એને કોમરેડ્સ કહેવાય. ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધીસ કોમરેડ્સ ઇન ધ સ્ટ્રગલ, એટલે કે આ સ્ટ્રગલની અંદર જે મારા કોમરેડ્સ હતા, મારા કમ્પેનિયન હતા, મારા જે કંપની હતા,
And it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. એટલે કે હું મારા જે કમ્પેનિયન હતા ને, મારા જે સાથીદાર હતા, એની પાસેથી હું જે કરેજ છે એનું મિનિંગ છે હું શીખ્યો કે વોટ મસ્ટ બી અ કરેજ. Time and again I have seen man and woman risk and give their lives for a noble idea. એટલે હું તો એટલો બહાદુર નહોતો, not a courageous, but time and again with the passage of time when I see that the man and woman risk and give their lives for an idea of a freedom. એટલે કે idea of freedom એટલે કે મને એ જે અમારી કન્ટ્રીના જે મેન અને વુમન છે, how they risk and give their lives and they are ready to give their lives for the noble idea of a freedom. And all this after seeing that I really understood what is the meaning of courage. એટલે કે મારી કન્ટ્રીના જે મેન અને વુમન છે એ હસતા હસતા પોતાનું જે લાઈફ છે એ પણ કુરબાન કરવા તૈયાર થઈ ગયા, ત્યારે મને ખબર પડે કે કરેજ કોને કહેવાય. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Okay, I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. મેં એવા માણસો જોયા છે કે જે ફરીથી ઊભા થઈ જાય. અટેક, સ્ટેન્ડ અપ ટુ અટેક, યાની જે અટેક કરે એના પર ટોર્ચર કરે તો બી તૂટ્યા વગર વિધાઉટ બ્રેકિંગ એ ફરીથી ઊભા થઈ જાય. શોઈંગ અ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ રેઝિલિયન્સ દેટ ડિફાઈઝ ધ ઇમેજિનેશન. એટલે એવું કહે છે કે તમે ડિફાઈઝ ધ ઇમેજિનેશન યાની બિયોન્ડ ઇમેજિનેશન, તમે ઇમેજિનેશન બી ના કરી શકો એટલી સ્ટ્રેન્થથી ફરીથી એ માણસ છે તૂટ્યા વગર એ ઊભા થઈ જાય. ઓકે, આઈ લર્ન ધેટ કરેજ was not the absence of fear. કરેજનો મતલબ શું થાય? એવું કહે છે કે આઈ લર્ન ધેટ ધ કરેજ વોઝ નોટ એબ્સન્સ ઓફ ફિયર. એનો મતલબ એવું નથી કરેજ હોય જેનામાં બહુ તાકાત હોય, બહુ એમ હિંમત હોય, એનો મતલબ એવું નથી કે એને બીક ના લાગે. કરેજ ઇઝ નોટ એબ્સન્સ ઓફ ફિયર બટ ધ ટ્રિમ્ફ ઓવર ઇટ. બટ કોનું છે જે ફિયર છે એના પર ટ્રિમ્ફ કરવાની છે, એના પર વિક્ટરી લેવાની છે. ઇટ્સ અ ફિયર ઇઝ ધ કરેજ ઇઝ અ વિક્ટરી ઓવર ફિયર. The brave man is not he who does not feel afraid. Brave man એને ના કહેવાય કે જેને ડર ના લાગે, but who conquer the fear. But એ ફિયરને જીતી લે એને brave man કહેવાય. ઓકે, no one is born hating. હવે એવું કહે છે કે કોઈ પણ ઇન્સાન જ્યારે એનો જન્મ થાય, when he born then never born and start hating the other person. No one is born hating another person because of the color of skin. है ને? તો કોઈ પણ ઇન્સાન જ્યારે જન્મે ત્યારે એને જન્મની સાથે જ એવું ના ખબર પડે કે વ્હાઇટ પીપલને લવ કરવાનું છે, બ્લેક પીપલને હેટ કરવાનું છે, ઓર હિઝ બેકગ્રાઉન્ડ ઓર હિઝ રિલિજન. ઓકે, તમને એ જે કોઈ પણનો બોર્ન થાય ત્યારે એ માણસને એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્કીનથી, પર્ટિક્યુલર બેકગ્રાઉન્ડ, એક પર્ટિક્યુલર રિલિજનના લોકોને આપણે હેટ કરવાનું છે એવું શીખીને નથી આવતો. પીપલ મસ્ટ લર્ન ટુ હેટ. પણ એ જન્મે પછી એને શીખવાડવામાં આવે છે, એને હેટ શીખવાડવામાં આવે છે. એન્ડ ઇફ દે કેન લર્ન ટુ હેટ, અને કોઈ પણ માણસને જો હેટ કરવાનું શીખવાડવામાં આવે તો દે કેન બી ટોટ ટુ લવ. ફોર અ લવ કમ્સ ફ્રોમ નેચરલી. અને એવું કહે છે કે જ્યારે બી આપણો બોર્ન બી ના થયો હોય ત્યારે આપણી અંદર લવ કરવાનું બહુ નેચરલી હોય, પણ હેટ કરવાનું તો શીખવવામાં આવે છે. જો તો આપણને કોઈ હેટ કરવાનું શીખવવામાં ના આવે તો આપણે નેચરલી લવ કરવાનું જ શીખીએ, બીજાને આપણે કોઈ દિવસ હેટ ના કરીએ. દે કેન બી ટોટ ટુ લવ એન્ડ ફોર લવ કમ્સ મોર નેચરલી. યાની હેટ તો શીખવવામાં આવે પણ લવ કમ મોર નેચરલી ટુ ધ હ્યુમન હાર્ટ દેન ઇટ્સ ઓપોઝિટ. રાઈટ, ઓપોઝિટ એટલે હેટ. એટલે કે હેટ તો એટલું નેચરલી ના આવે જેટલો લવ એકદમ નેચરલી આવે. ઇવન ઇન ધ ગ્રીમેસ્ટ ટાઈમ ઇન ધ પ્રિઝન. ગ્રીમેસ્ટ એટલે સૌથી હાર્ડેસ્ટ, સેડેસ્ટ ટાઈમ. એટલે કે જ્યારે તમને ખબર છે નેલ્સન મંડેલા 27 years સુધી જેલમાં રહ્યા. 27 years. બિકોઝ જ્યારે પણ એની પોલિસીસ હોય, ગવર્મેન્ટની પોલિસીસ હોય અને એ ફોલો ના કરે એટલે એની સામે ફ્રીડમ ફાઇટ કરે એટલે એને જે વ્હાઇટ પીપલ છે એને જેલમાં પૂરી દે અને એની સાથે એટલું બધું ખરાબ વર્તન કરે કે ઇટ્સ અ બિયોન્ડ ઇમેજિનેશન. તમે ઇમેજિન બી ના કરી શકો કે એને કેટલું હેરાન કરતા હતા.
હવે એવું કહે છે કે ઇવન ઇન ધ ગ્રીમેસ્ટ વેરી ટફેસ્ટ ટાઈમ ઇન ધ પ્રિઝન, જ્યારે હું પ્રિઝનમાં હતો, જ્યારે હું જેલમાં હતો, વેન કોમ્રેડ, એટલે કે કોમ્રેડ મતલબ મારા કમ્પેનિયન, મારા જે સાથીદાર હતા, એન્ડ આઈ વર પુસ્ડ ટુ અવર લિમિટ્સ, એટલે કે અમે પુશ ટુ અવર લિમિટ એટલે કે અમારી લાસ્ટ લિમિટ સુધી અમારા પર ટોર્ચર કરવામાં આવતું હતું, હે ને. એ અમારો ગ્રીમેસ્ટ ટાઈમ હતો જેલની અંદર. એન્ડ આઈ વુડ સી અ ગ્લીમર ઓફ હ્યુમેનિટી. ગ્લીમર એટલે વેરી થીન રે ઓફ હ્યુમેનિટી. હ્યુમેનિટી એટલે ઇન્સાનિયત. વન ઓફ ધ ગાર્ડ, એટલે કે જે વ્હાઇટ જે અંદર ગાર્ડ હતા, પોલીસ હતા, એમાંથી વન ઓફ ધ ગાર્ડની અંદર મને થોડી પણ ઇન્સાનિયત દેખાઈ જતી, તો પણ મને એક ઇન્સાનિયતની ઝલક, ગ્લીમ્સ મતલબ ઝલક બી દેખાઈ જતી હતી. જસ્ટ ફોર અ સેકન્ડ, એક સેકન્ડ માટે પણ દેખાઈ જતી હતી, બટ ઇટ વોઝ ઇનફ ટુ રીઅશ્યોર મી. તો એ મારી માટે એક ઝલક બી મારા માટે ઇનફ હતી ટુ રીઅશ્યોર મી, એટલે મારી જાતને અશ્યોરન્સ આપી દઈએ કે કીપ મી ગોઈંગ. ના, યુ આર નોટ કીપ મી ગોઈંગ, યાની ભલે જે પણ થાય, ગમે તેટલું અમને પુશ ટુ અવર લિમિટ્સ, એટલે અમને લાસ્ટ લિમિટ સુધી અમને અમારા પર ટોર્ચરી કરે, તો પણ આઈ મસ્ટ કીપ ગોઈંગ ઇન માય વે ટુ ફ્રીડમ. મેન્સ ગુડનેસ ઇઝ અ ફ્લેમ દેટ કેન બી હિડન. માણસની અંદર જે ગુડનેસ છે ને, એની અંદર જે અચ્છાઈ છે ને, એક ફ્લેમ જેવી છે, દેટ કેન બી હિડન બટ નેવર કેન બી એક્સટિંગ્યુઝડ. કે એની અંદરની જે અચ્છાઈ છે એ કદાચ ક્યારેય હિડન થઈ જાય, પણ એ ક્યારેય કોઈનામાં ગુડનેસ હોય જ નહીં, એક્સટિંગ્યુઝ થઈ ગઈ છે એ ગુડનેસની ફ્લેમ, એવું ક્યારેય ના હોય, રાઈટ. In life, every man has twin obligations. Obligation એટલે બે બાજુની જવાબદારી હોય. સપોઝ કોઈ મેલ પર્સન છે, ટ્વિન એટલે ડબલ સાઇડેડ. ટ્વિન ઓબ્લિગેશન એટલે ડ્યુટી. જેમ કે કોઈ એક માણસ છે, કોઈ એક મેન છે, તો એને બે બાજુની ડ્યુટી હોય. સપોઝ એને જોબ બી કરવાની હોય અને એને ઘરનું બી ધ્યાન રાખવાનું હોય, બરાબર. સપોઝ મેનની, ફિમેલની વાત કરીએ તો ફિમેલને ટ્વિન ડ્યુટી હોય. જો એ જોબ કરતી હોય તો જોબ પણ કરવાની હોય અને ઘરનું બી ધ્યાન રાખવાનું હોય, એના છોકરાનું બી ધ્યાન રાખવાનું, તો એને કહેવાય કે ટ્વિન ઓબ્લિગેશન્સ. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and his children. એટલે કે એક ઓબ્લિગેશન્સ તો, એક ડ્યુટી તો હોય એની ફેમિલી માટે, એના પેરેન્ટ્સ, એની વાઇફ, એની ચિલ્ડ્રન. ઓબ્લિગેશન એટલે સમજમાં આવ્યું ને, ડ્યુટી. And his wife and his children, and he has an obligation to his people. As Nelson Mandela, he said that I have an obligation, I have a duty for my people, for his community, for his country. એટલે આપણે પણ એઝ આપણે, તમે અને હું બી ગણીએ તો આપણા પાસે બે જવાબદારી છે. એક તો આપણા પોતાની ફેમિલી માટે બી હોય અને આપણા કન્ટ્રી માટે બી હોય. ઇન અ સિવિલ એન્ડ હ્યુમન In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. એટલે કે આપણી સોસાયટીની અંદર દરેક માણસ પોતાની જે એબિલિટીઝ છે, એ એબિલિટીઝથી આ બધા ઓબ્લિગેશન્સ, એટલે કે આ બધી ડ્યુટીઝ છે, એને ફૂલફિલ કરે છે. ઇન્ક્લિનેશન એટલે નેચરલ બિહેવિયર. એની એબિલિટીથી, એના ઇન્ક્લિનેશન્સથી, એટલે કે એના નેચરલ બિહેવિયરથી એની બધી જ ડ્યુટીઝને ફૂલફિલ કરવાની ટ્રાય કરે. બટ ઇન અ કન્ટ્રી લાઇક સાઉથ આફ્રિકા, પણ સાઉથ આફ્રિકામાં શું છે, ઇટ વોઝ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ ફોર અ મેન ઓફ માય બર્થ એન્ડ કલર ટુ ફૂલફિલ બોથ ઓફ ઓબ્લિગેશન્સ. એટલે કે સાઉથ આફ્રિકાની અંદર કોઈ પણ એક માણસ છે જે મેન ઓફ માય બર્થ એન્ડ કલર, જેનો કલર બ્લેક છે, સો હી કેન નોટ ફૂલફિલ હિઝ ડ્યુટી. બોથ ડ્યુટી એ ફૂલફિલ ના કરી શકે. In South Africa, a man of color who attempt to live as a human, attempt એટલે try, as a human એટલે કે એક સામાન્ય ઇન્સાન, એક નોર્મલ માણસ જેવી જિંદગી પણ જીવવાની ટ્રાય કરે. ઇન સાઉથ આફ્રિકા, મેન ઓફ અ કલર યાની બ્લેક કલર. સાઉથ આફ્રિકાની અંદર જે માણસ છે એનો કલર બ્લેક છે, who attempt યાની who try to live as a human being, as a normal human, એક ઇન્સાનની જેમ એ રહેવાનું ટ્રાય કરે, was punished. એ પનિશ, તો એને પનિશમેન્ટ કરવામાં આવે, એન્ડ આઇસોલેટેડ યાની એને જેલમાં નાખી દેવામાં આવે, સેપરેટ કરી દેવામાં આવે. ઇન સાઉથ આફ્રિકા, અ મેન હુ tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. એટલે એવું કહે છે કે
જે સાઉથ આફ્રિકામાં છે એ ડ્યુઅલ ડ્યુટી ના કરી શકે. ઇફ સાઉથ આફ્રિકા, અ મેન હુ ટ્રાય ટુ ફુલફિલ હિઝ ડ્યુટી ટુ હિઝ પીપલ ફોર ધ કન્ટ્રી was inevitably, necessarily, compulsorily, he has to ripped from his family, yani cut all the relation from its family because he has to go to jail and his home and were forced to live a life apart. है ना, એને એકલા જિંદગી જીવવી પડે, એ એની ફેમિલી લાઈફ બી જીવી શકે અને એના પીપલ માટે બી કામ કરી શકે. ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન સાઉથ આફ્રિકા. અ ટ્વિલાઇટ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ secrecy and rebellion, yani live a life apart, a twilight existence yani twilight એટલે કે એમાં અંધારામાં, ટ્વિલાઇટ એટલે એકદમ ઝાંખું અજવાળું હોય ને એમાં એને રહેવું પડે. ઓફ અ સિક્રેસી એન્ડ રેબેલિયન, રેબેલિયન એટલે જે ઓપોઝ કરે ને, જે કોઈ પણ એક સિસ્ટમ છે એની સામે કામ કરે એને રેબેલિયન કહેવાય. ઓકે, જેમ કે વ્હાઇટ પીપલ છે એની જે સિસ્ટમ છે અને એની સામે જે બધા કામ કરે ફ્રીડમ ફાઇટર, એ બધા એના વ્હાઇટ જે સિસ્ટમ ઓફ ગવર્નિંગ ધ ગવર્મેન્ટ અને એની સામે જે કામ કરે છે બધા બ્લેક પીપલ, દે ઓલ આર બિલીવ ટુ બી એઝ અ રિબેલિયન. રિબેલિયન કેવા હોય? બહુ એકદમ ફોર્સફુલી હોય, થોડી એંગર હોય એનામાં, બરાબર, એ રિબેલિયન કહેવાય. I did not in the beginning chose to place my people above my family. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં I did not in the beginning એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે હું હજી યંગ થયો હતો, chose to place my people above my family એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જે મારા પીપલ છે, the black people in my country's people never keep first from my family, એટલે કે પહેલાં મારી ફેમિલી છે એને હું વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપતો હતો. બટ ઇટ અટેમ્પ્ટિંગ ટુ સર્વ માય પીપલ, પણ જ્યારે મેં મારા લોકો માટે કામ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું ત્યારે આઈ ફાઉન્ડ દેટ આઈ વોઝ પ્રિવેન્ટેડ ફ્રોમ ફુલફિલિંગ માય ઓબ્લિગેશન એઝ અ સન, અ બ્રધર, અ ફાધર એન્ડ અ હસબન્ડ. એટલે કે હું ઇન સાઉથ આફ્રિકા લાઇક કન્ટ્રી, વન મેન કેન નોટ fulfill the desire of both, yani is people as well as family. એટલે એવું કહે છે કે જ્યારે પણ મેં મારા લોકો માટે કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે આઈ વોઝ પ્રિવેન્ટેડ ફોર ફુલફિલિંગ માય પ્રિવેન્ટ કરવામાં આવ્યું, મને રોકવામાં આવ્યું અથવા તો મને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવ્યો. સો આઈ વોઝ નોટ એબલ ટુ ફુલફિલિંગ ધ ઓબ્લિગેશન્સ, યાની ડ્યુટી એઝ અ સન, એઝ અ બ્રધર, એઝ અ ફાધર એન્ડ એઝ અ હસબન્ડ. આઈ વોઝ નોટ બોર્ન વિથ હંગર ટુ બી ફ્રી. અને કોઈ બી ઇન્સાન છે એનો બોર્ન થાય ત્યારે એને તો ખબર જ ના પડે કે ફ્રીડમ કોને કહેવાય. એને તો કંઈ એ કોઈ એના પર એને ચેનથી બાંધી દીધો છે અથવા તો કોઈ વ્હાઇટ પીપલ છે એના પર રૂલ કરે છે, એવા બહુ નાના બચ્ચું હોય એને તો ખબર જ ના પડે. તો આઈ વોઝ નોટ બોર્ન વિથ હંગર ટુ બી ફ્રી. When I was very young, very little, when I was born, that I don't have any hunger to be free. I was born free. હા, તો હું તો every person born as a free, બધા ફ્રી પોતે આઝાદ છે એવી જ રીતે બધાનો જન્મ થાય. Free in every way that I could know, free to run in the field near my mother's hut. એટલે કે ત્યારે મારી ફ્રીડમ કેવી હતી? મારી wish to freedom was I was free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream and run through my village, and free to roast the millies under the stars and rides the broad back of a slow moving bulls. એટલે કે કેવી મસ્તી કરતા હોય, નાના છોકરાઓ હોય ત્યારે કેટલી મજા કરતા હોય એની વાત કરી છે. અને હું બહુ ફ્રી હતો, બહુ ખુશ હતો જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે. એવું કહે છે ફ્રી ટુ રન ઇન ધ ફિલ્ડ નિયર માય મધર્સ હટ, ફ્રી ટુ સ્વિમ ઇન ધ ક્લિયર સ્ટ્રીમ. સ્ટ્રીમ એટલે રિવર છે કે એની અંદર એકદમ ક્લિયર પાણી છે એની અંદર હું ફ્રીલી સ્વિમ કરતો હતો. રન થ્રુ ધ વિલેજ એન્ડ ફ્રી ટુ રોસ્ટ. રોસ્ટ એટલે શેકીને ખાવું, કોઈ પણ ગ્રેન્સ છે એને શેકીને ખાતો તો. અંડર ધ સ્ટાર્સ એટલે કે રાત્રે, અંડર ધ સ્ટાર્સ એટલે ખુલ્લામાં કોઈ પણ ગ્રેન્સને એને રોસ્ટ કરીને ખાતો તો. રાઇડ ધ બ્રોડ બેક ઓફ અ સ્લો મૂવિંગ બુલ એટલે કે બુલ છે એની બેક ઉપર બી રાઇડ કરતો હતો. દેટ વોઝ હી એન્જોયડ હિઝ ચાઇલ્ડહુડ વેરી મચ. એઝ લોંગ એઝ આઈ ઓબેડ માય ફાધર. અને ત્યારે તો નાના છોકરાને શું હોય, એના ફાધર જે કે એમ જ કરવાનું હોય, એને તો ખબર જ નથી કે બહાર વ્હાઇટ પીપલ છે એનું બી રૂલ ચાલે છે. એટલે એવું કહે છે કે એઝ લોંગ એઝ આઈ ઓબેડ માય ફાધર એન્ડ અબાઇડ માય કસ્ટમ્સ ઓફ માય ટ્રાઇબ. એટલે કે અત્યારે જે અમારા ટ્રાઇબ્સ હતા ને, ટ્રાઇબ્સ એટલે કે એની જે કોમ હોય ને, એની જ્યાં રહેતો હોય એના કસ્ટમ્સ, એના રીત રિવાજો,
એને હું અબાઇડ હતો, અબાઇડ મતલબ ફોલો કરતો હતો. આઈ વોઝ નોટ ટ્રબલ્ડ બાય ધ લો ઓફ મેન ઓર અ ગોડ, એટલે કે જે વ્હાઇટ પીપલ છે અથવા ભગવાને બનાવેલા જે લો છે એનાથી મને કોઈ ફરક નહોતો પડે. આઈ વોઝ નોટ ટ્રબલ્ડ બાય એની લો ઓફ મેન, વ્હાઇટ પીપલ ઓર અ ગોડ, because at that time law was formed by only my father and I always obey my father. But it was only, પણ આ બધું ક્યાં સુધી ચાલ્યું? It was only when I began to learn that, મને ખબર પડવા લાગી જેમ જેમ હું મોટો થવા લાગ્યો એમ I began to learn that my childhood freedom was an illusion. ઇલ્યુઝનનો મતલબ થાય સમથિંગ ધેટ રિયલ બટ નોટ રિયલ. મને એવું લાગે છે કે હું નાનો હતો ત્યારે ફ્રી હતો, બહુ મજા કરતો હતો, પણ એ ઇલ્યુઝન હતું. વી ફીલ ધેટ આઈ વોઝ ફીલિંગ ધેટ આઈ વોઝ ફ્રી બટ આઈ એકચ્યુઅલી વોઝ નોટ ફ્રી. એ ઇલ્યુઝન હતું, એકચ્યુઅલી કોઈ ફ્રીડમ નહોતી. વેન આઈ ડિસ્કવર્ડ એઝ અ યંગ મેન, જ્યારે હું યંગ થઈ ગયો દેટ માય ફ્રીડમ હેડ ઓલરેડી બીન ટેકન ફ્રોમ મી. એવું લાગ્યું કે મારી જે ફ્રીડમ હતી એ ઓલરેડી બીન ટેકન ફ્રોમ મી, દેટ આઈ બિગન ટુ હંગર ફોર ઇટ. એટલે કે જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મને ફ્રીડમ માટે કોઈ હંગર નહોતી, પણ હવે જેમ 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 હું મોટો થવા લાગ્યો ત્યારે મને એ હંગર થઈ, મતલબ ફ્રીડમની હંગર થઈ ગઈ. મતલબ હવે એને એવું ડિઝાયર થઈ ગઈ કે આઈ મસ્ટ બી ફ્રી. At first, as a student, I wanted to, what kind of the freedom when is he become teenage થયો ત્યારે એનામાં એવી ફ્રીડમ આવતી હતી કે I wanted freedom only for myself. The transitionary freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. હે ને, એટલે કે એ ત્યારે જ્યારે તમે અત્યારે ટીનેજના છો, મતલબ 13, 14, 15 યર્સના છો, એટલે મમ્મી પપ્પા એમ કે બહાર નહીં જવાનું, રાત્રે મોડા સુધી બહાર નહીં ફરવાનું. નાના હતા ત્યારે પપ્પા જે કહેતા હતા એ બધું એ લોને ફોલો કરતા હતા. પણ હવે જે ટીનેજ થયા ત્યારે એવું લાગ્યું કે મારી ફ્રીડમ છે તો ઇલ્યુઝન છે, મારે જે કરવું છે તો કરવા મળતું નથી. એટલે શું કરવા નથી મળતું જ્યારે એ ટીનેજમાં થયા ત્યારે? એવું કે છે કે ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટરી મતલબ ટેમ્પરરી ફ્રીડમ હતી મારી, જે અત્યાર સુધીની હતી એ ટેમ્પરરી ફ્રીડમ ઓફ બિંગ એબલ ટુ, એટલે કે મને પરમનન્ટ ફ્રીડમ નથી જોતી, થોડીક વાર બહાર જઈ આવું એમ. ટ્રાન્ઝિસ્ટરી ફ્રીડમ ઓફ બિંગ એબલ ટુ સ્ટે આઉટ એટ અ નાઇટ, રીડ વોટ આઈ પ્લીઝ એન્ડ ગો વેર આઈ ચોઝ. એટલે એને એ ટેમ્પરરી ફ્રીડમ જોતી હતી કે મને જ્યાં પણ જવું હોય રાત્રે ત્યાં હું જઈ શકું, મને જે બુક વાંચવી હોય વાંચી શકું, અને જ્યાં જવું હોય ત્યાં હું જઈ શકું, તો એ બધું મને કરવા મળે તો એ મારી ફ્રીડમ હતી. પણ એ કરવા નહોતું મળતું, દરેક વખતે મમ્મી પપ્પા અલાઉ નહોતા કરતા, બરાબર. લેટર એઝ અ યંગ મેન, હવે યંગ થઈ ગયો, ટીનેજમાંથી યંગ થઈ ગયો. ઇન જોન્સનબર્ગ આઈ યર્ડ ફોર ધ બેઝિક એન્ડ ઓનરેબલ ફ્રીડમ. હવે જે યર્ડ ફોર બેઝિક એન્ડ ઓનરેબલ ફ્રીડમ ઓફ એચિવિંગ માય પોટેન્શિયલ. હવે મને કઈ ફ્રીડમ જોઈએ છે? એઝ યર્ડ ફોર અ બેઝિક, યર્ડ મતલબ લાઈફ ટાઈમ. અત્યારે આ જે ટ્રાન્ઝિશનરી ફ્રીડમ કઈ હતી? જ્યારે ટીનેજ હતો, બહાર જે રાત્રે ઘૂમવા જવું, એવું. યર્ડ મતલબ લાઈફ ટાઈમ ફ્રીડમ મને જોઈએ છે ફોર અ બેઝિક એન્ડ ઓનરેબલ ફ્રીડમ ઓફ એચિવિંગ માય પોટેન્શિયલ. મારામાં જેટલી તાકાત છે એટલું, મારામાં જે પોટેન્શિયલ છે, મારામાં જેટલી હિંમત છે એટલું હું આગળ વધી શકું. ઓફ અર્નિંગ માય કીપ, એને જે પણ ઓફ અર્નિંગ માય કીપ એટલે જે પણ હું અર્ન કરું છું એ બધું હું મારી સાથે રાખી શકું. ઓફ મેરિંગ, અને જેની સાથે મારે મેરેજ કરવા છે એની સાથે હું મેરેજ કરી શકું. એન્ડ હેવિંગ અ ફેમિલી. So these are the desire or the freedom that I want when I become a young man. But the freedom not to be obstructed in a lawful life. Okay, the freedom not to be obstructed in a lawful life. અને જે lawful life મતલબ જે બ્લેક વ્હાઇટ પીપલ છે એના લોને બધા તમે પૂરા કરો તો આ બધી ફ્રીડમ છે નોટ ટુ બી obstructed. But then I slowly saw that not only was I, મને એવું લાગે છે કે મને જ ખાલી ફ્રીડમ જોઈએ છે એવું નહીં, but then I slowly saw that, મને ધીમે ધીમે ખબર પડવા લાગી કે not only was I not free, હું જ ખાલી ફ્રી નથી એવું નથી, but my brothers, my sister were not free. સમજમાં આવે છે? મારી જ ફ્રીડમ બધાએ લઈ લીધી છે એવું નથી. નોટ ઓનલી આઈ વોઝ નોટ ફ્રી, બટ માય બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર વર ઓલ્સો નોટ ફ્રી.
I saw that it was not just my freedom that was curtail यानी reduced. ખાલી મારી જ ફ્રીડમ છે ને કર્ટેલ કરી દીધી છે, રિડ્યુસ કરી દીધી છે, લઈ લીધી છે એવું નથી, બટ ધ ફ્રીડમ ઓફ એવરી વન હુ લુક્ડ લાઈક આઈ ડીડ. એટલે બધાને જ એવું લાગે છે, મારા બ્રધર સિસ્ટર બધાને જ એવું લાગે છે કે આપણી ફ્રીડમ છે એ કર્ટેલ કરી દીધી છે, લઈ લીધી છે. That is when I joined the African National Congress. એટલે that is when I joined the African, એટલે એને શું કર્યું, African National Congress માં join થઈ ગયા. That was the party which fight against the white people and asking for the freedom of the South Africa. And that is when the hunger for my own freedom become greater hunger for the freedom. ઓકે, ત્યારે જ્યારે હું સાઉથ આફ્રિકન કોંગ્રેસમાં જોઈન થયો ત્યારે ધ હંગર ફોર માય ઓન ફ્રીડમ, પહેલાં એને એવું હતું કે મને મારી જ ફ્રીડમ જોઈએ છે, પણ હવે મારી ફ્રીડમ નથી જોતી, હંગર ફોર ધ ફ્રીડમ ઓફ માય પીપલ. હવે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં એને એવું હતું કે હું ફ્રી થઈ જાઉં, મને જે જોઈએ, મને જે ગમે હું બધું કરી શકું, પણ જ્યારે સાઉથ આફ્રિકન કોંગ્રેસમાં એ જોઈન થયા ત્યારે એણે એવું લાગ્યું, એણે એવું ડિસાઇડ કર્યું, મતલબ એને એવું ફીલ થયું કે મારી ફ્રીડમ કરતાં મારા લોકોની ફ્રીડમ છે એ એની પ્રાયોરિટી બની ગઈ. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. એટલે એમ કહે છે કે it was this desire, એટલે કે મારી હવે ડિઝાયર બની ગઈ, મારી વિશ બની ગઈ ફોર ધ ફ્રીડમ ઓફ માય પીપલ. એટલે કે મારા જે લોકો છે, માય પીપલ છે, એની જે ફ્રીડમ છે એ મારી લાઈફની ડિઝાયર થઈ ગઈ, મારી લાઈફની વોન્ટ થઈ ગઈ ટુ લીવ ધેર લાઈફ્સ. એટલે કે માય પીપલ, જે બ્લેક પીપલ છે એ લોકો પોતાની લાઈફ જીવી શકે વિથ ડિગ્નિટી એન્ડ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ. ડિગ્નિટી યાની ઓનર યાની રિસ્પેક્ટ, એટલે મારા લોકો છે એને વ્હાઇટ પીપલને લોકોને જેટલી રિસ્પેક્ટ મળે છે, જેટલી ડિગ્નિટી છે એટલી જ ડિગ્નિટી છે મારા બ્લેક પીપલને બી મળે, એને બી સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ મળે, એવી એનિમેટેડ માય લાઈફ, યાની નોટ રિયલ, મતલબ ચેન્જડ માય લાઈફ, એટલે દેટ ચેન્જડ માય લાઈફ. એટલે કે એને આ બધું અચીવ કરવા માટે મારા જે પીપલ છે એ લોકોની ફ્રીડમ લેવા માટે મારી લાઈફ છે આખી એનિમેટેડ થઈ ગઈ, મતલબ મેં આખી ચેન્જ કરી નાખી. ધ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ અ ફ્રાઇટન યંગ મેન, એટલે કે પહેલાં શું કેવું હતું, મારી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ, કેવી રીતે ચેન્જ થઈ ગઈ. ધ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ અ ફ્રાઇટન મેન, એટલે કે નેલ્સન મંડેલા પહેલાં ફ્રાઇટન એટલે ડરપોક માણસ હતા, ડરપોક યંગ મેન ઇન્ટુ અ બોલ્ડ વન, એન્ડ દેટ ડ્રોવ અ લો અબાઇડિંગ એટોર્ની ટુ બીકમ અ ક્રિમિનલ. એટલે કે પહેલાં નેલ્સન મંડેલા લો અબાઇડિંગ હતા, બધા જ લોને ફોલો કરતા હતા. એટોર્ની મતલબ લોયર, મતલબ એ લો અબાઇડિંગ પર્સન, અહીંયા લોયર થાય મતલબ જે લોને ફોલો કરે એ લોયર કહેવાય. એટલે કે લો અબાઇડિંગ પહેલાં પર્સન હતો પણ હવે એ ક્રિમિનલ બની ગયો, રાઈટ. દેટ ટર્ન અ ફેમિલી લવિંગ હસબન્ડ, કે પહેલાં એ નેલ્સન મંડેલા હતા ફેમિલી લવિંગ હસબન્ડ હતા, ઇન્ટુ અ મેન વિધાઉટ અ હોમ, બિકોઝ નાવ હી ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ અ હોમ, he has to roam one place to another place to have a procession, કોઈ પ્રોસેશન હોય, કોઈ સભા કરવી હોય, કોઈ મિટિંગ હોય, એટલે બધા માટે એણે ઘર છોડી દીધું. દેટ ફોર્સ અ લાઈફ લવિંગ મેન ટુ લીવ લાઈફ, જે લાઈફ લવિંગ હતા એને પોતાની લાઈફને એન્જોય કરવાની ગમતી હતી, એવા લાઈફ લવિંગ મેન ટુ લીવ લાઈક અ મોંક. મોંક એટલે એક સાધુ સંન્યાસી જેવું જીવન જીવતા થઈ ગયા. કેમ? બિકોઝ ધ ફ્રીડમ ઓફ માય પીપલ. આઈ એમ નો મોર વર્ચ્યુઅસ, એટલે કે હું એટલો બધો વર્ચ્યુઅસ નથી. વર્ચ્યુઅસ મતલબ એનામાં બહુ બધા ક્વોલિટીઝ હોય, લોટ ઓફ ક્વોલિટીઝ હોય, એટલે કે મારામાં એટલી બધી ક્વોલિટીઝ નથી. ઓર સેક્રિફાઇઝિંગ, સેલ્ફ સેક્રિફાઇઝિંગ ધેન ધ નેક્સ્ટ મેન, એટલે કે મારી બાજુમાં, એટલે નેક્સ્ટ મેન એટલે કોમન મેન, એટલે કે મારી આજુબાજુમાં જે બધા માણસો છે એના કરતાં મારામાં કોઈ વર્ચ્યુઅસ મતલબ બહુ એવી વધારે એક્સ્ટ્રા ક્વોલિટી નથી કે મારામાં એટલું બધું બી મેં સેક્રિફાઈસ નથી કરી દીધું. બટ આઈ ફાઉન્ડ દેટ આઈ કુડ નોટ ઇવન એન્જોય ધ પુઅર એન્ડ ધ લિમિટેડ ફ્રીડમ. એટલે હું એમ કે છે હા પણ હું કેમ આટલો એમ્બિશિયસ થઈ ગયો ફ્રીડમ માટે. આઈ ફાઉન્ડ દેટ આઈ કુડ નોટ ઇવન એન્જોય ધ પુઅર એન્ડ લિમિટેડ ફ્રીડમ, એટલે કે પુઅર એન્ડ લિમિટેડ ફ્રીડમ મતલબ જે નોમિનલ ફ્રીડમ અમને મળી છે, જે બ્લેક પીપલને જે લિમિટેડ ફ્રીડમ મળી છે એને હું એન્જોય નથી કરી શકતો. આઈ મસ્ટ વોન્ટ અ ફૂલ ફ્રીડમ. I was allowed it when I knew my people were not free. I was allowed it when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chain
હવે એવું કહે છે કે ફ્રીડમ ઇઝ ઇનડિવિઝિબલ. ફ્રીડમ છે એ ડિવાઇડેડ ના હોવી જોઈએ કે અડધી ફ્રીડમ મળી અને અડધી ના મળી, એવી નહીં. ફ્રીડમ મસ્ટ બી હોલ. ફ્રીડમ તો પૂરી ફ્રીડમ મળવી જોઈએ. ધ ચેન ઓન એનીવન ઓફ માઇન્ડ, એટલે કે જે ચેન ઓન એનીવન ઓફ માઇન્ડનો મતલબ થાય, ચેન ઓન એનીવન ઓફ માઇન્ડ મીન્સ કે અમારા જે પીપલ છે ને, માય પીપલ જો ચેનમાં છે, મારા પીપલો જો બંદિશમાં છે, એને કોઈ પણ ચેનનો મતલબ થાય કે એનામાં કોઈ લિમિટેશન્સ છે, મતલબ ફૂલ ફ્રીડમ નથી. then the people were in the chain on all of them. શું કહે છે કે chain on any one of mine people were the chain on all of them, એટલે કે કોઈ પણ એક માણસ છે જો એનામાં બંદિશ લગાડી છે, એનામાં લિમિટેશન્સ લગાડી દીધી છે, તો એનો મતલબ chains on all of them, એટલે કે એક માણસમાં લગાડી છે એનો મતલબ કે બધા જ માણસો પર કોઈની કોઈ લિમિટેશન્સ લગાડી છે. and the chain on all my people were the chain on me, એટલે કે મારા બધા પીપલ ઉપર કોઈની કોઈ લિમિટેશન્સ છે, એને જો ફ્રીડમ નથી એનો મતલબ થાય કે મારી પાસે પણ ફ્રીડમ નથી, મને પણ ચેઇનમાં બાંધી દીધો છે, એવું મને લાગે છે. આઈ ન્યૂ ધેટ ઓપ્રેસર, હવે સમજમાં આવ્યું. હવે આ પેરેગ્રાફ જોજો. આઈ નો ધેટ ધ ઓપ્રેસ મતલબ જે હેરાન કરતું હોય એ. આઈ ન્યૂ ધેટ ધ ઓપ્રેસર મસ્ટ બી લિબરેટેડ જસ્ટ એઝ શ્યોરલી એઝ ઓપ્રેસ્ડ, એટલે કે જે ઓપ્રેસર છે એ અને જે ઓપ્રેસ્ડ થાય છે એ બંનેને લિબરેટ, એટલે બંનેને ફ્રીડમ મળવી જોઈએ. એટલે કે જે વ્હાઇટ પીપલ છે એ પણ એ લાગે છે કે એની પાસે પણ કોઈ ફ્રીડમ નથી, હે ને. અ મેન હુ ટેક્સ અવે અનધર મેન્સ ફ્રીડમ, એક માણસ છે કે જે બીજા માણસની ફ્રીડમ લે છે, ઇઝ અ પ્રિઝનર ઓફ હેટ્રેડ. તો એ હેટ્રેડનું પ્રિઝન છે, એ બીજાની નફરતની જેલમાં છે, મતલબ એ પ્રિઝન છે. He is locked behind the bars of a prejudice and narrow-minded, એટલે કે જે વ્હાઇટ પીપલ છે, જે બીજાને જે ઓપ્રેસર્સ છે, he is locked behind, એ પણ લોક છે, એ પણ પ્રિઝનર્સ છે, behind the bars of a prejudice. પ્રેજુડિસ મતલબ આપણને ખબર જ નથી કે માણસ સારો છે કે નહીં, પણ હા ભાઈ મુસ્લિમ છે ને એટલે ખરાબ જ હોય. પ્રીજુડિસ મતલબ એને જાણ્યા વગર જ આપણે એને ડિસલાઇક કરી નાખીએ, એટલે ડિસલાઇક વિધાઉટ એની રીઝન, એને પ્રીજુડિસ કહેવાય. એને નેરો માઇન્ડેડનેસ, એટલે કે જે માણસ ઓપ્રેસર છે that is the behind the bar of a prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. કોઈની બી ફ્રીડમ આપણે લઈ લઈએ તો I am not truly free, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. એટલે કે જ્યારે મારી ફ્રીડમ કોઈ લઈ લે તો હું બી ફ્રી નથી. તો સમજમાં આવે છે આ? તો જે અત્યારે વ્હાઇટ પીપલ છે એની પાસેથી બી અમે ફ્રીડમ લઈ લઈએ તો બી અમે ફ્રી નથી. તો ઓપ્રેસર એનો ઓપ્રેસ્ડ એન્ડ ઓપ્રેસ્ડ મતલબ બ્લેક પીપલ એન્ડ ઓપ્રેસર મતલબ વ્હાઇટ પીપલ like are robbed of a humanity, એટલે એવું કહે છે કે the oppressed and oppressor alike, એટલે કે જે બ્લેક પીપલ અને વ્હાઇટ પીપલ બંને અલાઇક છે, બંને સેમ છે. એક વ્હાઇટ પીપલ છે, એક બ્લેક પીપલ છે, એકને હેરાન કરવામાં આવે છે ને એક હેરાન કરે છે, તો એક છે એ તો દુઃખી થાય જ છે, પણ બીજો છે પ્રીજુડિસને લીધે, એની નેરો માઇન્ડેડને લીધે એ પણ ફ્રી નથી. આ રોબ્ડ ઓફ અ હ્યુમેનિટી, અને એ બંને હ્યુમેનિટીના એટલે કે માણસાઈના, ઇન્સાનિયતના શિકાર છે. ઓકે.